ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯುವಕರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮರಸೂರು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ರೇಣುಕರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ನೂತನ ಪುತ್ಥಳಿ ಅನಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು. ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯುವಕರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ನೂತನ ಪುತ್ಥಳಿಗೆ ಗದರ್ ಅವರ ಸುಪುತ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ.ವಿ. ವೆನಿಲಾ ಗದರ್ ರವರು ಮತ್ತು ಹೋರಾಟಗಾರರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಪುಷ್ಪನಮನ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆನೇಕಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದ ಬಿ. ಶಿವಣ್ಣರವರು ಸಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಪುಷ್ಪನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ಇನ್ನು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ, ಕೋಲಾಟ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಗಾರರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಹಗಡೆ, ಕೆಸಿ ರಾಮಚಂದ್ರ, ಗುಡ್ಡಹಟ್ಟಿ ಶಂಭಪ್ಪ, ಪಟಾಪಟ್ ಪ್ರಕಾಶ್, ಚಿಕ್ಕನಾಗಮಂಗಲ ಗುರು, ರಾವಣ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೂರ್ತಿ, ಆನಂದ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಪರಶುರಾಮ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯುವಕರ ಸಂಘದ ಪಿ. ಮುನಿಯಪ್ಪ, ಮೀಸೆ ರಾಮಣ್ಣ, ಕೀರ್ತನ ಮಂಜುನಾಥ್, ಜೈ ಭೀಮ್ ಗಣೇಶ್, ಗದಗ್ ಮೈಲಾರಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಅಂಬಿಕಾ, ನಂದಿನಿ ರವಿ, ಕಾಳಯ್ಯ, ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಬಿದರಗುಪ್ಪೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಭೀಮಾ ಬಂಧುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕರು ಆದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕೆ.ಸಿ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತ. ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು, ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರು, ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದಂಥ ಗುಡ್ಡಹಟ್ಟಿ ಶಂಭಣ್ಣವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಈಗ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಿದಿರುಗುಪ್ಪೆಯ ಪಾದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ಬನ್ನಿ. అందరికీ జై భీమ్, జై భీమ్, జై భీమ్. ಎಲ್ಲರಿಗೂ వణకం. అందరికీ నమస్తే. మనకు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ విగ్రహం ఆవిష్కరణ అంటే తప్పకుండా వస్తాను అన్నాను. ఎందుకంటే ఒక ఆడపిల్లగా, ఒక స్త్రీగా, ఒక దళిత బిడ్డగా మనకు దేవుడు ఎవరు అంటే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కరే. మన దేవుడు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కరే. నిన్న కూడా దేవుడు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కరే, ఈరోజు కూడా మన దేవుడు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కరే, రానున్న తరాలకు కూడా బాబాసాహెబ్ అంబేద్కరే అని నేను గట్టిగా నమ్మి వచ్చాను. నేను మార్నింగ్ ఇక్కడికి 9 గంటలకే వచ్చాను మీతో ఉండడానికి, మీతో కలిసి మీతో పక్కన కూర్చోడానికి. కానీ వర్షం పడింది, ఇక్కడ చాలా కష్టం ఉంది, రావద్దు అంటే నేను ఇప్పటివరకు వెయిట్ చేస్తాను మీకోసం. మనము మన పిల్లలకి ఏమి నేర్పించాలి? బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్, జ్యోతిరావు పూలే, పెరియార్ గారు, వాళ్ళ కథ ఏమిటి? వాళ్ళు ఏం చెప్పినారు? వాళ్ళు ఏమి మనకి ఇవ్వాలనుకున్నారు? ఏమి సమాజాన్ని నిర్మించాలనుకున్నారు? మనం చూసుకుంటే జ్యోతిరావు పులే గారు, సావిత్రిబా పులే గారు ఒక ఆయుధం ఇచ్చారు. అట్లాగే పెరియార్ గారు ఒక ఆయుధం ఎంచుకున్నారు. అట్లాగే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ కూడా మన ప్రపంచానికి, మన స్త్రీలకు, అణగారిన వర్గాలకు, అణిచివేతబడుతున్న వాళ్ళకు ఒక ఆయుధాన్ని ఇచ్చారు. కానీ ఆ ఆయుధాన్ని మనం పక్కన పెట్టి కులాల పేరు మీద, మతాల పేరు మీద ద్వేషాలు పెంచుకొని మళ్ళీ 100 ఏళ్ళు వెనకలికి వెళ్ళిపోతున్నాం. అది కానియకుండా స్త్రీలు, అణిచివేతబడుతున్న వాళ్ళు, అణగారిన వర్గాలు, దళితులు ఐక్యంగా ఉండాలని నేను ఈ వేదిక గురించి కోరుతున్నాను. మనకిచ్చిన ఆయుధం ఏంటంటే జ్ఞానం ఒక్కటే మిగులును. బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ని ప్రపంచమంతా దేవుడిగా మొక్కుతుంది. ఎందుకంటే ఆయన 6 అడుగులు ఉన్నాడనా, అందంగా ఉన్నాడనా? కాదు. ఆయన జ్ఞానానికి, ఆయన జ్ఞానం, ఒక దళిత జాతి అట్టడుగున అంటరానితనంలో పుట్టిన మనిషిని ప్రపంచంలో అత్యధికమైన మోస్ట్ ఇంటలెక్చువల్ పర్సనాలిటీగా గుర్తించి, ఏ ఇంటలెక్చువల్ పర్సనాలిటీ అయినా వాళ్ళు భారత రాజ్యాంగం గురించి, బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గురించి చదివే ముందడిగేయాల్సిన పరిస్థితి. సో జ్ఞానం ఒక్కటే మిగులును. పెరియార్ కానీ, జ్యోతిరావు పులే కానీ, బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ కానీ, కాంచీరామ్ కానీ, ఆఖరికి గద్దరన్న గారు ఏం చెప్పారంటే మా నాన్నగారు జ్ఞానమే మిగులును. మనం చదువుకుంటే మంచి చెడు మనకు తెలుస్తుంది. మంచి చెడు మనకు తెలిస్తే మనుషులగా మనం తయారవుతాము, మృగాలుగా కాదు. మనిషిని చంపుకోవడం, మనిషిని అణిచివేయడం కాదు, మనము మనుషులుగా ఆవిర్భవిస్తాము. ఈ మానవ సమాజం ఒక మంచి మానవ సమాజంగా ఏర్పరచాలి అని ఒక చివరి కోరిక, ఒకటే కోరిక జ్యోతిరావు పులే గారికి కానీ, అంబేద్కర్ గారికి కానీ, పెరియార్ కానీ, అట్లాగే కాంచీరామ్ కానీ, అట్లాగే గద్దర్ గారికి కానీ ఉంది. అందుకే నేను ఈ వేదిక మీద నుంచి మీ అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ఏంటంటే మన పిల్లల్ని మనం చదివించుకుందాం. చదవడం అంటే MBA, ఇంజనీరింగ్ పట్టా కాదు. చదవడం అంటే మానవ సమాజంతో కూడిన విలువలు, మనిషికి ఇస్తున్న విలువలు, ప్రకృతికి ఇస్తున్న విలువలు, జంతువులకు ఇస్తున్న విలువలతో కూడిన చదువుని మనం నేర్చుకోవాలని ఈ వేదిక మీద నుంచి నేను మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. గద్దరన్న గారి రాసిన పాట మీకోసం పాడతాను. బాబాసాహెబ్ నీకు జోహార్లు, దీన బాంధవ నీకు జోహార్లు, బాబాసాహెబ్ దీన బాంధవ నీకు జోహార్లు, బాబాసాహెబ్ నీకు జోహార్లు, దీన బాంధవ నీకు జోహార్లు. ఏ
నీదని ఎవరన్నా అడిగితే, ఏ కులము నీదని ఎవరన్నా అడిగితే, అంటరాని కులము పెనుమంటనన్నావు, అంటరాని కులము పెనుమంటనన్నావు. పొలము దున్నిన కులము పోరు చేసిన కులము, పొలము దున్నిన కులము పోరు చేసిన కులము, బొంద తోవిన కులము బంధుకెత్తిన కులము. మనం బొంద తోవినము బంధుకెత్తినము, బొంద తోవిన కులము బంధుకెత్తిన కులము, బొంద తోవిన కులము నాదన్నో, బంధుకెత్తిన కులము నాదన్నో. బాబా సాహెబ్ నీకు జోహార్లు, దీన బాంధవ నీకు జోహార్లు. మానవ జాతికే మచ్చర మనువని, మానవ జాతికే మచ్చర మనువని, మనుధర్మ శాస్త్రాల మర్మమే విప్పావు, మనుధర్మ శాస్త్రాల మర్మమే విప్పావు. దోపిడి దొంగల దోపిడిని రక్షించే, దోపిడి దొంగల దోపిడిని రక్షించే, మతాల కులాల మతలవే విప్పావు, మతాల కులాల మతలవే విప్పావు. మతం మత్తును మతం మత్తును చిత్తు చేసావు, కులం కుత్తుక కత్తిరించావు. మతం మత్తును చిత్తు చేసావు, కులం కుత్తుక కత్తిరించావు. బాబా సాహెబ్ నీకు జోహార్లు, దీన బాంధవ నీకు జోహార్లు. తల్లుల్ల సెల్లల్ల బ్రతుకుల్లో నిప్పైన, తల్లుల్ల సెల్లల్ల బ్రతుకుల్లో నిప్పైన, మత కట్టుబాట్లను బొంద పెట్టాలని, మత కట్టుబాట్లను బొంద పెట్టాలని. హిందూ కోడు బిల్లు లోకానికి అందించి, హిందూ కోడు బిల్లు లోకానికి అందించి, మంత్రి పదవికే టోకరు కొట్టావు, మంత్రి పదవికే టోకరు కొట్టావు. స్త్రీ జాతి బతుకుల్లో వెలుగువైనవు, చరిత్ర పుటలో చరితమైనవు. స్త్రీ జాతి బతుకుల్లో వెలుగువైనవు, చరిత్ర పుటలో నా చరితమైనవు. బాబా సాహెబ్ నీకు జోహార్లు, దీన బాంధవ నీకు జోహార్లు. ఏ కులము నీదని ఎవరన్నా అడిగితే, అంటరాని కులము పెనుమంటనన్నావు, అంటరాని కులము పెనుమంటనన్నావు. కులము దున్నిన కులము పోరు చేసిన కులము, ఆహా, కులము దున్నిన కులము పోరు చేసిన కులము, బొంద తోవిన కులము బంధుకెత్తిన కులము, పెన్ను పట్టిన కులము నాదన్నో, పెన్ను పట్టిన కులము నాదన్నో, ప్రపంచానేలిన కులము నాదన్నో. బాబా సాహెబ్ నీకు జోహార్లు, దీన బాంధవ నీకు జోహార్లు. ఒక పెన్ను బట్టి, ఒక పుస్తకాన్ని బట్టి ప్రపంచాన్ని ఏలినడు ఒక దళిత బిడ్డ, ఒక అనగారిన బిడ్డ బాబా సాహెబ్ అంబేద్కర్. అందుకే ప్రియమైన అన్నలారా, అక్కలారా, నా తల్లులారా, నా తండ్రులారా, రేపు రానున్న మన బిడ్డల్ని, మన చెల్లెల్ని, వాళ్ళ తమ్ముళ్ళకి జ్ఞానాన్ని పంచుదాం. కులము మతము కాదు, మానవ జాతిని అభివృద్ధి పరచాలని నేను అంబేద్కర్ వాదం అనేది ముందు తీసుకుపోతారంటే, అంబేద్కర్ గారు ఆయన ఏం చెప్పాలంటే కుల నిర్మూలన, వర్గ నిర్మూలన గురించి మాట్లాడారు. సో కుల నిర్మూలన, వర్గ నిర్మూలన గురించి మనం పోరు చేయాలి. ఒక మానవ విలువలతో కూడిన సమాజాన్ని ఏర్పరచాలని కోరుతూ ఇవే. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ದೇಶ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರಿಸಂ ಇವತ್ತು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾದಂತ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಬರಬಾರದು ಅಂತೇಳಿ ಬದುಕಿರುತ್ತ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರು, ಇವತ್ತು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಜೀವಂತವಾಗಿ ದೇಹ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಗಳಲ್ಲಿ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಚಿತ್ರಣ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ಸಾಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಬದುಕಿರೋದಲ್ಲ, ಅದು ನಿಜವಾದ ಜೀವನ. ಈ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಬೇಕು.
ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನವಂತರಾಗಬೇಕು. ಜ್ಞಾನ ಒಂದೇ ಮಿಗಿಲಿರ್ಬೇಕು, ಜ್ಞಾನ ಒಕ್ಕಟೆ ಮಿಗಿಲಿ ಪೋವಾಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಗದರಣ್ಣವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಜ್ಞಾನ ಒಂದೇ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಇರಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳುಗಳನ್ನ ಕೂಲಿಯಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನೀವು ವಿದ್ಯಾವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಮುಖಾಂತರ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ವಾರಸುದಾರರಾಗಿ ಈ ದೇಶವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು 1951ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಕೋಡ್ ಬಿಲ್ ತರಬೇಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾದವರು 78 ರ್ಯಾಲಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ, ಒಬ್ಬ ಕೆಳಜಾತಿಯವನು ಇವತ್ತು ಹಿಂದೂ ಕೋಡ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಮಸೂದೆಯನ್ನ ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರ್ಯಾಲಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ನೆಹರು ಅವರು ಭಯಪಟ್ಟು 1952ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ವಾಪಸ್ ಪಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಏಕೈಕ ನಾಯಕ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಒಬ್ಬರೇ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ದೇಶದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಆಗಲಿ, ಹೆಂಡತಿ ಆಗಲಿ, ಮಗಳಾಗಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಭೂಮಿ ಹಕ್ಕು, ಓದುವ ಹಕ್ಕು, ನೌಕರಿ ಹಕ್ಕು ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಹಿಂದೂ ಕೋಡ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ತಂದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಗಮನಿಸಿ, ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾದವರು 78 ರ್ಯಾಲಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಸೋಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಟ್ರು. ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ವೋಟ್ ಅನ್ನೋ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು. 1932ರಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವೋಟ್ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಮಾನತೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಮಾನ ಓಟಿನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 1935ರಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬರೆದಂತ ಓಟಿಂದ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬರೆದಂತ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ. ನಾನು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಬಂಧುಗಳೇ. ತಮಿಳುನಾಡು ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಜಯಲಲಿತಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಆಕೆ ಸೀರೆಯನ್ನು ಎಳೆದು ಹೊರಗೆ ಅಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಮೆಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಜಯಲಲಿತಾ, ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಈ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ 1994ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಬರ್ತಾಳೆ. ಆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಪ್ರತಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮಹಾತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ ಅವರು 1848ರಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲನ್ನ ತೆರೆದಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ 1852ರಲ್ಲಿ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ 52ರಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಈ ಅಂದವಾಗಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮಾತೆಯನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಗುರು ಈ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರು, ಎರಡನೇ ಗುರು ಸಂತ ಕಬೀರರು, ಮೂರನೇ ಗುರು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಹಾತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ ನಮ್ಮ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ 125ನೇ ಜಯಂತಿಯನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 125 ದೇಶಗಳು ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ 50,000 ಬುಕ್ಗಳನ್ನ ಓದಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು. ನಾವು ಇವತ್ತು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ 1 ಡಿಗ್ರಿನೋ 2 ಡಿಗ್ರಿನೋ 4 ಡಿಗ್ರಿನೋ 5 ಡಿಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಓದಿ ಇವತ್ತು ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು 32 ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾರು ಓದಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಓದಿರುವಂತ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ರೂಲಿಂಗ್ ಸಮಾಜವನ್ನ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪುತ್ಲಿ ಇಕ್ಕೋದಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ,
ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು DC ಆಗಿ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಿಗೇನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ 33% ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಪುರುಷರ ಸಮನಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು, ಆವತ್ತೇ ಈ ದೇಶ ಶಾಂತಿ ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪುತ್ಲಿ ಇಕ್ಕೋದಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ, ಈ ದೇಶವನ್ನ ಶಾಂತಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡೋದೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಖ್ಯ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಇಡೀ 40 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸೇರಿ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಿರೋದು ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಪಾನ್ ದೇಶ ಈ ದೇಶವನ್ನ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿರೋದು, ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ, ಮಳೆ ಬರದೆ ಶುಭ ಲಕ್ಷಣ ಇದೆ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರ ಒಂದು ಅಪ್ರತಿಮ ಆ ಪ್ರತಿಮೆ ಅನಾವರಣ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಗಂಟ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮಾತಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಒಂದೇ ಸಲ ಜೋರಾಗಿ ಜೈ ಭೀಮ್, ಜೈ ಭೀಮ್, ಜೈ ಭೀಮ್, ಜೈ ಭೀಮ್ ಬಂಧುಗಳೇ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಹೇಳಿರೋ ರೀತಿನಲ್ಲೇ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ವೈದಿಕ ಅಥವಾ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಘರ್ಷವಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸತತ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಈ ಶೋಷಿತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಶೋಷಿತ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಮಾನತೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 1891ರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು 1956ರವರೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ 65 ವರ್ಷದ ಆ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನ ನಮಗೋಸ್ಕರನೇ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಮಹಾನ್ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ, ಭಾರತ ರತ್ನ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನ ಅದು ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಈ ಒಂದು ತಾಲೂಕಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ, ನಾವು ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಗಾಂಧಿ ಭಾರತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋಕೆ ಹೊರಟಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ದಲಿತ ಮುಖಂಡರು ನಾವು ಭೀಮ ಭಾರತ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವರು ಇವತ್ತು ಹಗಲಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಗಾಂಧಿ ಭಾರತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಈ ಗಾಂಧಿ ಭಾರತ, ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಡುವೆ ನಾವು ಭೀಮ ಭಾರತವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀ ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಸಾಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ದಲಿತರಲ್ಲಿ, ಶೋಷಿತರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಳಜಾತಿ, ಈ ಡಿವೈಡ್ ಅಂಡ್ ರೂಲ್ ಏನಿದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್, ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿ, ಈಗ ಅಕ್ಕೋರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಯಾರು ಮಹಾತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ ಅವರು, ಪೆರಿಯರ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸಾಕ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಬಂಧುಗಳು. ನಾವು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಆಶಯಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಪ್ರಬುದ್ಧ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇದೇ ಕೇರಳದಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ಬಾಲಕಿ ಮೇಲೆ 60 ಜನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಬೀದಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ತಾಕತ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಇದನ್ನ ಖಂಡಿಸ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಮನೋಭಾವ ಬಂದಿಲ್ಲ. ದಿನನಿತ್ಯ ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆನ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಮುದಾಯದ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವವಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪುತ್ಥಳಿ ಅನಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ದಲಿತ ಬಂಧುಗಳೇ ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತೇಳಿ ನಾನಂತೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನನ್ನೂ ಸೇರಿ
ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರಾದಂಥ ಶಿವಣ್ಣವರು ಸೇರಿ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಕೃಷ್ಣರವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣರವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಬಹಳಷ್ಟು ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾ ಚೈತನ್ಯ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು. ನೀವು ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ 31 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಲಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳೋ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಂತಹ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರು ಮತ್ತು ವಿಚಾರವಂತರು ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪುತ್ಥಳಿಗಳನ್ನು ತಾಲೂಕಿನ ನಾನಾ ಶಿವಣ್ಣನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಈ ಒಂದು ಪುತ್ಥಳಿಗಳ ಅನಾವರಣ ನೀಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಳೆಯನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸದೆ ಒಂದು ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ತಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವವಾದಂಥ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪುತ್ಥಳಿ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ದಲಿತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಜೈ ಭೀಮ್ ಅಂತ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತೇನಂತಂದರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಮಳೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ರು ಇರ್ತೀರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ತಲತಲಾಂತರಗಳಿಂದ ನೊಂದು ಬೆಂದಂಥ ಜನ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ರು ಜೈ ಭೀಮ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು 500 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಬಸವಣ್ಣವರು ಅಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲೇ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದಾಕ್ತಾರೆ. ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ತೆಗೆದುಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಏನಾದರೂ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದೊಂದು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬೆಂಕಿ ಉರಿದಂಗೆ ಉರಿತಾ ಇದೆ ಈಗ ನಮಗೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಒಳಗೆಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಜಾತಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತೇನು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂವಿಧಾನ ಬರೆದ್ರು, ಆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಬ್ಬ ದರ್ಜಿ, ಒಬ್ಬ ಮಾರ್ವಾಡಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂತಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆತ್ಮ ನ್ಯಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಏನಂತನ್ನು ಇವತ್ತು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡ ಅವ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಎಂದೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅಂತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಗಟ್ಟಿಗರು, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ. ಅಂಥದನ್ನ ಆ ಒಂದು 18% ಬಂದಂಥ ಒಬ್ಬ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕನಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಅವರ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮುಂದೆ ಅವ್ರು ಬರಂತ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆಶಯದಿಂದ ಈ ತಾಲೂಕಿನ ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು 1975-76ರಿಂದ ನಾನು ನಾನು ಈ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ನಾವು ನೆನೆಸಿದಂತ MP ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ರು, ವೈರಾಮಕೃಷ್ಣ ಇದ್ರು, ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಈ ಕನಸನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಶಿವಣ್ಣವರ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವರ್ಗದ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬೇರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಲಿ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಇದ್ರು ಈ ಒಂದು ಪುತ್ಲಿನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರು ಒಂದು ಮುಂದಾಳತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ಯೋಚನೆ ಬರಲಿ, ಮುಂದೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡೋಣ. ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕೊಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇತಿಹಾಸ ಅವ್ರು ಏನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಏನು ಇನ್ನೂ ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬಹಳ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅವ್ರನ್ನ ಓದಿಸ್ರಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮುಂದಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಅವರೇ ರಾಜ್ಯಾಂಗ ಕಟ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಏನು ದಲಿತರಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಆಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕನಸನ್ನ ನೆನೆಸು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹೊಂದಿಸಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಂದಿಸಿ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ.
ಅತಿ ಸಂತೋಷದ ದಿನ ಇವತ್ತು. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾವು ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಆನೇಕಲ್ಲು ಒಂದು ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದು ಕಜ್ಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸಹ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಮೊದಲೇ ಬಾರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರು ಈ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತಿ ಆವರಣದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವುದು ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಆ ಒಂದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಪೂಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೈ ಭೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಯ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಒಂದು ಪುತ್ಥಳಿ ಅನಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮೀಯರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಕೆ ಸಿ ರಾಮಚಂದ್ರರವರೇ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರಾದಂಥ ಶಿವಪ್ಪನವರೇ, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರೇ, ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರವರೇ, ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖಂಡರುಗಳೇ, ಯಾರು ಕೂಡ ಅನಿತಾ ಭಾವಿಸಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರುಗಳೇ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯುವಕ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೇನೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಸುಮಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಹೋಗಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕರು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪುತ್ಥಳಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವಾದಂಥ ವಿಧಾನಸೌಧ ಎದುರುಗಡೆ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪ್ರತಿಮೆಗಳ ಅನಾವರಣ ಮಾಡುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧನೆಗಳು, ಅವರು ಯಾರು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದಂಥವರು, ಮತ್ತು ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಈ ಒಂದು ತಳವರ್ಗದ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ಕೆತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ತಂದಂಥ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರು ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈಗಿನ ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಯಾರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಪುತ್ಥಳಿಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಾನಾದರೂ ಕೂಡ ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕೆ ಸಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು, ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಂಬಣ್ಣವರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು, ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೂಡ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೀಸಲಾತಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಪಂಚಾಯತಿ ಮೆಂಬರ್ ಕೂಡ ಆಗಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅನೇಕ ಜನ ಹಣವಂತರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಂಥ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನು ಇವತ್ತೇನು ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದರೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಪುತ್ಥಳಿಗಳ ಅನಾವರಣ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಆದರೆ ಅನಾವರಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಇದ್ದು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ತವೆ. ಬೇರೆ ನೋಡಿದವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗದಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪುತ್ಥಳಿಗಳು ಇವತ್ತು ಅನಾವರಣ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಪುತ್ಥಳಿ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖಂಡರುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೀಸಲನ್ನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ. ಆದರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯ
ಹಿಂದುಳಿದಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಡಕಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಜನ ಈ ಒಂದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನ ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಮೇಲ್ವರ್ಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದೀರಾ, ಈ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು. ಇವತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ವೇಮಲ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತವ್ರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿತ್ರಿ ಬಾಪುಲೆ ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅಂತ ಮಹನೀಯರನ್ನ ನೆನೆಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮೊನ್ನೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆನೇಕಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯುವ ಸಂಘ ವತಿಯಿಂದ ಭಾರತ ರತ್ನ, ಮಾನವತಾವಾದಿ, ವಿಶ್ವಜ್ಞಾನಿ, ವಿಶ್ವಮಾನವ, ಮಹಾಜ್ಞಾನಿ, ಮೇಧಾವಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪುತ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಭೀಮಾ ಬಂಧುಗಳೇ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ರಮಾಬಾಯಿಯವರು ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಪತ್ರ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಪತ್ರ ಒಂದು ದುಃಖದ ಪತ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಪತ್ರ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ತಲುಪುತ್ತೆ. ಆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜೊತೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಹ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಆ ಪತ್ರವನ್ನು ಓದುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಣ್ಣೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಕಣ್ಣೀರು ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಏನು ಕಣ್ಣೀರು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಗ ತೀರೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾರೆ. మరి ಯಾಕೆ ನೀವು ತಡ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಡಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿನಾಡಿಗೆ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ತಾಯಿನಾಡಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗ ಸತ್ಯ ನನವಾಗ ವಾಪಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ನಂಬಿಟ್ಟಂಗದ ಈ ಕೋಟಿ ಜನ ಬಾಂಧು ಬಳಗ ಎಲ್ಲ ಅನಾಥರಾಗೋದ್ರೆ ತುಂಬಲಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಜ್ಞಾನಿ ಮೇಧಾವಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಾಹೇಬರು ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ TV ಮಾಧ್ಯಮದವರು, ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರು, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಏನ್ರಿ ನೀವು ಶೂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಬೂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಟೈ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಜೋಬಲ್ಲಿ ಪೆನ್ ಇದೆ, ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾನೂನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಅರ್ಜು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತಾವು ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು TV ಮಾಧ್ಯಮದವರು. ನನ್ನ ಜನ ಅಂತ ಮೇಧಾವಿ ಅಂತ ಜ್ಞಾನಿಯ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅರ್ಜು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಜನ ಇನ್ನಲ್ಲ ನಾಳೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಶೂಟು, ನನ್ನ ಬೂಟು, ನನ್ನ ಪೆನ್ನು, ನನ್ನ ಟೈ ನೋಡಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದೇ ತರ ನನ್ನ ಶೂಟು, ಬೂಟು, ಪ್ಯಾಂಟು ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಗೆ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಭೀಮ್. ಪುತ್ತಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿರೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಖುಷಿ ತಂದಿರುವಂಥ ವಿಷಯ. ವಿಶೇಷ ಭೀಮಾ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾವು ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿಷಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೈಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಭಿಕ್ಷೆ ಆಗಿದೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬರೋದು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ತಾಯಿಯಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಆಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದವರು ಊರೊಳಗಡೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಮುಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ, ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಮಡಿಕೆ ಹಿಂದೆ ಪೊರಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾವು ಜನರ ಮುಂದೆ ನಡೆಯೋಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನ ನಾಯಿ ಕೋಳಿ ಕುರಿಗಿಂತ ಹಸುಗಳಿಂದ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದವ್ರನ್ನ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾಯಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗು ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕುರಿ ಮೇಯಿಸೋರಾದ್ರೆ ಒಂದು 100 ಕುರಿ ಮೇಯಿಸ್ಲಪ್ಪ, ನನ್ನ ತೋಟದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಇನ್ನೂ ತೋಟದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಬರೆದಂತ ಸಂವಿಧಾನದ
ಆಪರೇಟ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಾಯಿ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಗು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಗು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು MLA ಆಗಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಗಳು ಒಂದು MP ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಬಂಧುಗಳೇ. ಇನ್ಯಾರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಕನಸು ಕಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಪೋಷಕರಿದ್ದೀರಾ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಣ, ಆಸ್ತಿ, ಬಂಗಾರ ಒಡವೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾದ್ರೆ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ಈ ಜನರಿಗೆ, ಈ ಸಮಾಜದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಒಂದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತೆ. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಷ್ಟಗಳಿಗೋಸ್ಕರ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೀವು ವಿದ್ಯಾವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರನ್ನ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕೆಲಸಗಳು ಕಳಿಸೋದು, ಅವರನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿ ಮಾಡೋದು, ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ವಿದ್ಯಾವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಬಹಳ ಚೆಂದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 2 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೆ 1 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬಳಸಿ, ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಊಟಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿ ಅಂತ ಬಹಳ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಾವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು, ಇಂದಿನ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾತಿ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಲ್ಲ. ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಓಡಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಅನೇಕ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅನೇಕ ಒಂದು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಬಂದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಈ ಜನರ ಏಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಮಹಾನ್ ದೇವರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ತಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಶಬ್ದ ಮಾಡಿ, ಏಪ್ರಿಲ್ 14 ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ, ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಇವತ್ತು ತಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಾವು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂವಿಧಾನ. ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ, ಏನಿವತ್ತಿನ ದಿನ
ಆನೇಕಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯುವಕ ಸಂಘ ವತಿಯಿಂದ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ರತ್ನ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ವಿಶ್ವಮಾನವ ವಿಶ್ವಜ್ಞಾನಿ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ ಮಹಾನಾಯಕನ ಇವತ್ತು 9 ಅಡಿ ಕಂಚಿನ ಪುತ್ಲಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಈ ತಾಲೂಕಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಹೆಸರಾಂತ ಕವಿ ಗದ್ದರವರ ಸುಪುತ್ರಿ ವೆನ್ನಲ್ಲ ಗದ್ದರವರ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಪುತ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಯಿತು. ಈ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯುವಕ ಸಂಘ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ರಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಿಂತಕರು, ಎಲ್ಲ ದಲಿತ ಮುಖಂಡರು, ಎಲ್ಲ ಮೇಧಾವಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾಧ್ಯಮರು ನಮ್ಮ ಸಹಕರಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆನೇಕಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಭೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮಗೆಲ್ಲ ಓದು ಬರಹ, ಇವತ್ತು ಶೂಟು, ಬೂಟು, ಪ್ಯಾಂಟು, ಶರ್ಟು, ಇವತ್ತು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಿ ಮೇಧಾವಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟರು, ಒಂದು ಕಾನೂನು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬದುಕಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಅಂಥ ಜ್ಞಾನಿನ ಇಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಕ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲೇ ಇಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಾನೂನಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಕಾನೂನು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬದುಕೋಕೆ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ತಾಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಮೊದಲು ಯಾರೂ ಇಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇಕ್ಕಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಅನುಮತಿ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಏನಿವತ್ತು ನಮ್ಮ ಆನೇಕಲ್ ಶಾಸಕರಾದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಒಂದು ನಾಯಕ ಬಿ ಶಿವಣ್ಣವರು ಈ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪುತ್ಥಳಿನ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ನೈಟಿಂದ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನು ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಾದಿಗಳು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಒಬ್ಬ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಒಂದು ಸಾಧಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಒಂದು ಪುತ್ಥಳಿ ಅನಾವರಣದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಗೂ ಮೀಡಿಯಾದವರು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಗೂ ತಮಟೆ ವಾದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಬಂದು 4 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸೋಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಕೋಲಾಟ ಸಂಘದಿಂದ ಕೋಲಾಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ವಿತರಣೆ ಮಾಡೋವಂಥ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮರಸೂರು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಜೈ ಭೀಮ್ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ದಿನ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆವರಣದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಯುವ ಮುಖಂಡ ಹೋರಾಟಗಾರ ಸಹೋದರ ಗೆಳೆಯ ಡಾಕ್ಟರ್ M ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವರು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಮೀಸಲು ಪಡೆದಂಥ ಅವರ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂಥ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ಈ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದಂತೆ ಉಳಿತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವಿಮೋಚಕ, ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ, ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಕಂಚಿನ ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅವರು ಇಂದಿನ ಯುವ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸೋರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಾದರಿ ಯುವಕನಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮರಸೂರು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವರು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಮರಸೂರು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ಜಯಂತಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಮರಸೂರು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವರು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನು ಅವರ ಬಳಗ ಸಹೋದರಿ ರೇಣುಕಾ ಅವರು ಕೂಡ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಭೀಮವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಪುತ್ಥಳಿಯ ವಿಚಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ನೆನಪುಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳು ಯುವ ಜನರಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಾಹೇಬರ ಪುತ್ಥಳಿ ನೋಡೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದೀನದಲಿತರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ
ಭಾಳ ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಬೇಕು. ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಈ ದೇಶ ಕಂಡಂಥ ಮಹಾನ್ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ. ಅವರು ಶೋಷಿತರು, ಹಿಂದುಳಿದ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಮಹಾ ಚೈತನ್ಯ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮುದಾಯಗಳು ಅಂಬೇಡ್ಕರವನ್ನು ಕೇವಲ ತೋರ್ಪಡಿಕೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲಿ ಇವತ್ತು ವಿಫಲ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಕರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಈತಿನ ಮೊಬೈಲು, ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು, ವಾಟ್ಸಪ್ಪುಗಳ ಇದರ ಮತ್ತು ಈ ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಈ ಖಾಸಗೀಕರಣದ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯುವಜನರು ಇವತ್ತು ತೇಲ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಲಿಷ್ಠ ಭಾರತ ಏನಾದರೂ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಿಧಾನ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಕಳೆದ 75 ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಭಾಳ ಪವಿತ್ರವಾದ ಒಂದು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬಳಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಸಂವಿಧಾನ. ಇವತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪುತ್ಥಳಿಗಳು ಯಾವುದಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ಅದು ಅಂಬೇಡ್ಕರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ, ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಂತ ಮಂಜುನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಂತ ಮಂಜುನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಜನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ, ಜಾತ್ಯತೀತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಪುತ್ರ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಈ ಕಾರ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಇದಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೃಷ್ಣಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ನೀವೆಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನು ನೀನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಜ್ಯೋತಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ, ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು, ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು, ಇವತ್ತು ಈ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥವ್ರು ಮರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಮೂಲ ಪುರುಷರು? ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ, ಜ್ಯೋತಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ. ಅವರ ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇವತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮಳೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜನ ಇವತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿಚಾರವಾದಿಗಳು ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನಿಲ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯ, ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಸಿ ನನ್ನ 2 ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಈ ಎಲ್ಲ ತಂಡಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೃದಯ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಭೀಮ್.